morning, dear students. We have been discussing active voice and passive voice. Already we have learnt active voice and passive voice for present tense, negative sentence and positive sentence. Now we are discussing active voice and passive voice for past tense. Right. Given some sentences, positive sentences. First sentence, Kumar wrote a letter and posted it. Already given past tense example. Past tense example ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கோம். How do we identify the past tense in active voice? Only main verb V2 forms. How do we identify the past tense in active voice? Only V2. Don't use auxiliary verb for positive sentence. How do we identify the passive voice in past tense? Was were V3. Given example, wrote active voice, in passive voice was were written. Was were written becomes wrote. Wrote becomes was were written. Right. Given first sentence, Kumar wrote a letter and posted it immediately. Given two main classes with coordinating section and Kumar wrote a letter. Kumar V2 becomes V3. V2 becomes V3. Object pronoun becomes subject pronoun. A letter, A capital. A letter. Use auxiliary verbs for passive voice in past tense. Was were. Given the subject is third person singular, it was. Wrote V3 form. Wrote strong verb. Right. Wrote written. Written. W-R-I-T-T-E-N. Written. Was written. Subject pronoun becomes object pronoun with by Kumar. Don't change the noun form. And given second main class. Given second main class start with verb. Verbless and without subject. Here subject கொடுக்கணும். Subject is understood. Understood means already given in first main class. First main class கொடுத்துருக்க அதே சப்ஜெக்ட் தான் இங்கே. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் ரெண்டு சென்டென்ஸாக இருக்கும்போது கோஆர்டினேட்டிங் இணைக்கும் பொழுது சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் வர்பு மட்டுமே கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட், நமக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியும்னு அர்த்தம். அப்படின்னா ஆல்ரெடி கிவன் இன் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் கிளாஸ் அது கொடுத்துருக்கிற வி ஹாவ் டு டேக், அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக எப்படி இருந்திருக்கணும்? குமார் ரொட்டியல், குமார் ஒரு கடிதம் எழுதினான், மேலும் அவன் ஹீ போஸ்டட் இட் இமிடியேட்லி, அவன் அதை உடனடியாக அஞ்சல் செய்தான் அப்படிங்கிறது தான் அது மீனிங். அண்டர்ஸ்டூட், சப்ஜெக்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட், ஆல்ரெடி கிவன் இன் நவுன் ஃபார்ம், நவுன் பிகேம்ஸ் ப்ரொனவுன், குமார் ப்ரொனவுன் ஹீ, இந்த இடத்துல ஹீ இருக்கிறதா வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் இட், V2 becomes V3. Use auxiliary verbs was where it was posted with verb. V2 and V3 both are same. ED னு வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், past tenseல ED இருந்தா past personal அதே ஸ்பெல்லிங் தான். உங்களுக்கு டோன் கன்ஃபியூஸ். posted, it was posted. Subject pronoun becomes object. இந்த இடத்துல he இருக்கிறதா வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு by him. Immediately active voice. Sorry. என்ன பண்ணியிருக்க பாருங்க, இதை ஒரே ஆப்ஜெக்டாக கூட பின்னாடி எழுதலாம், பைக்குமார்னு எழுதலாம். இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதை கூட ஒன்றா சொல்லலாம், லெட்டர் வாஸ் ரிட்டன் அண்ட் இட் வாஸ் போஸ்டட் பை குமார் இமிடியேட்லின்னு கூட எழுதுவாங்க. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மாற்றிக்க, இதான் வந்து ஃபார்மேட். இப்படி முதல்ல இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ரீஃபாக எழுதி நம்ம தெரிஞ்சிடக்கூடாது. கொஞ்சம் லாங் வெர்ஷனில் எழுதி பழகிட்டால் தான் நம்ம ப்ரீஃபாக என்னங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அதனால் இந்த மெத்தட்லேயே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இங்கிலீஷ் வாஸ் டாட் பை ஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ். அண்ட் ஹி encouraged. Second sentence is active voice past tense.
Face-wise past tense, act-wise past tense. Given two main classes with coordinating conjunction ஓட கொடுத்துருக்காங்க. By frame, by object pronoun becomes subject pronoun frame. At the time we have to remove the auxiliary verb. Auxiliary verb எடுத்துட்டு இந்த V3 becomes V2. V3 becomes V2. Already given V2 V3 மாத்தணும். V3 V2 மாத்தணும். Dot. இதுக்கு first V1 என்னன்னு பார்க்கணும். Teach 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 dot அப்படின்னு படிக்கணும். அப்போ V2வும் அதே தான். Frame dot. Subject pronoun becomes object pronoun without by y into active voice English. And he encouraged all the students object pronoun became subject pronoun. All the students active voice. V2 becomes V3. First we have to add auxiliary verbs was were. Given the subject is third person plural, students they were. Given the verb is weak verb, both are same. V2 and V3 both are same, ரெண்டு same. அப்போ encourage, don't say, இது மாற்ற வேண்டியது encourage. weak verb தான் ரொம்ப easy. encourage, were encourage. Subject pronoun becomes object pronoun with by passive voice, active voice, passive voice into active voice into passive voice. Within bracket, you have to write the correct item. Next sentence. Her problems was solved by her yesterday. So coordinating conjunction. So was Friday. Was given two main classes with coordinating conjunction. In passive voice, ரெண்டுமே passive voice தான் இது. By her, object pronoun became subject pronoun. C. Remove the auxiliary verb. V3 becomes V2. Solved weak verb. Solved. அது அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியதான். Solved. Object pronoun becomes subject pronoun becomes object pronoun without by. Her problems. Yesterday, adverb created, solved. So, she was praised by her teacher. Her teacher. Remove was V3 becomes V2. Even the verb is we were. Don't change. Praised. Subject pronoun becomes object pronoun without by. Her. Active voice. The by her teacher. இந்த இடத்துல her என்பது possessive adjective. இது ஆப்ஜெக்டா மாத்து. இந்த her வந்து சீன் மாற்றக்கூடாது. எப்பவுமே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். my, your, his, her, its, their. These words are considered as possessive adjective. At the time we have to add noun form. அதோட noun form தான் இருக்கும். அப்படியே ஒரு noun வந்து possessive இருந்தால் அந்த possessive don't change ஆப்ஜெக்டா இருக்கக்கூடாது. ஹெர்ரும் ஆப்ஜெக்ட் தானே, possessive ஆப்ஜெக்ட் தானேங்கிறதுனால இந்த ஹெர்ரை சீயை மாற்றிடக்கூடாது. ஒரு noun செய்யணும். அவளுடைய ஆசிரியை அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால don't change. அடுத்து பாருங்க பேஜ் நம்பர் 14. See the sentence. பேஜ் நம்பர் 14 in your text book. இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் உன்னுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் 14வது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும். இந்த அப்பாயிண்டட் மெனி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் pronoun became subject pronoun. The many office assistants. V2 becomes V3. Subject pronoun becomes object pronoun. Object pronoun becomes subject pronoun. The subject is third person plural. They were appointed. Weak verb. Don't change. இதை மாற்றக்கூடாது. அப்படியே எழுதலாம். Appointed. Object pronoun becomes subject pronoun. Given the subject is third person plural. They were appointed. Weak verb. Don't change. Appointed. Subject pronoun becomes object pronoun with the by.
Next, see the sentence, page number 14 in your textbook. இதையும் வந்து உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல பார்த்துக்கலாம். Page number 14 தான் இது. Portrait was painted by grandmother. Portrait அப்படின்னா painted picture ன்னு அர்த்தம். Painting picture. அது மேன், அதாவது எதா இருக்கலாம், ஹியூமனாக இருக்கலாம், இல்லை அனிமல்ஸ், எனி ஒன், எது வேணுமானு. V3 becomes V2. V3 becomes V2 by object pronoun becomes subject pronoun. My grandmother remove the auxiliary verb. Painted V3 becomes V2. Both are same. Don't change. Painted weak verb மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படியே எழுதலாம். Painted subject pronoun becomes object pronoun without by. The portrait in actualize. Next, see the sentence, page number 14 in your textbook. இதுவும் page number 14 தான். இதெல்லாம் நீங்க page number 14 உங்களுடைய textbook உங்களுடைய நோட்ல நீங்க பண்ணிக்கணும், ரைட் பண்ணிக்கணும். Object pronoun becomes subject pronoun. All the questions facilly. இந்த மாதிரி LOIல ஒரு வேர்டு முடிஞ்சா அதுக்கு பேர் அட்வர்ப்னு அர்த்தம். LOIல முடியக்கூடிய எந்த வார்த்தைகளா இருந்தாலும் அது அட்வர்ப். பேசன்லி, இமிடியட்லி, ஸ்விஃப்ட்லி, ரேபிட்லி, குயிக்லி, இந்த மாதிரி LOIன்னு வரும். நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஸ்லோலி, இந்த மாதிரி LOIல வந்து அது அட்வர்ப். அது எதையுமே இது பண்ண மூவ் பண்ணக்கூடாது. அது அட் பிளேஸ் அதே இடத்துல தான் இருக்கணும். அதை இது பண்ணிடுறாங்க. ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் V2 becomes V3. First we have to use auxiliary verb. Given the subject is third person plural, they were answered. We were answered. Subject pronoun becomes object pronoun with by the salesman பேசண்டி தான் ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கிறது, காமாக இருக்கிறதுன்னு. பேசண்டி பை த சேல்ஸ்மேன். ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆன்சர்ட் பை த சேல்ஸ்மேன் பேசண்ட்லி அப்படின்னா ரொம்ப நிதானமாக பொறுமையாக இருக்கிறது. டாலரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள், அந்த மாதிரி. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கான்னு பாருங்கள். நல்லா ரைட் பண்ணணும். இதில் எந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், ஹெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கேன், V2 V3 மாற்றிருப்பேன். V3 போடும்போது நம்ம என்ன வர்பு பயன்படுத்துகிறோம், ஆக்சிலரி வெர்ப், பாஸ்ட் வெர்ப் பயன்படுத்துவோம். அண்டர்லைன் பண்ணணும். வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஸ்பேஸ் வைஸ் பண்ணணும், எழுதணும். சில பேர் நோட்டெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் பண்ணும்போது அவங்க சும்மா அப்படியே பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணி ஏதோ எழுதுகிறாங்க, டைம் பாசிங் மாதிரி எழுதுறீங்க. அப்படி இருக்க ஒரு நோட்டுங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர் வே கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து கிளாஸ் ஒர்க்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த பழைய கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்து நம்ம வந்து வர முடியாத சூழ்நிலையில் அந்த கிளாஸில் இருந்தால் நம்ம எப்படி இருப்போமோ அந்த அட்டென்ஷனோட நீங்கள் கிளாஸை வந்து வாட்ச் பண்ணணும். அப்படி பண்ணிங்கன்னா தான் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு ஏதேனும் டவுட் இருந்தால் பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது கூகுள் மீட்லேயே நம்ம பண்ணணும். ஆனால் அதுக்கான கனெக்ட் ஆனவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப மினிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கனெக்ட் ஆனாங்க. ஆனால் இது உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு. எப்போ எந்த டைமில் வேணுமான்னு பார்த்துடலாம். பார்க்கும்போது கவனமாக எழுதுங்க. அதில் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன், அந்த போர்டு ரைட்டிங்கில் என்ன பண்ணியிருக்கேங்கிறத நிதானமாக அதை நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணணும். வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கேன். அப்படி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். ரைட்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? If you have any doubts, call me immediately. Thank you all.